पाया है। तेरा हर एक एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। वितराग प्रभु इस जग को अब तेरा ही एक सहारा है। द्वार जो तेरे बंद हुए आँखों ने नीर बहाया है। ताणो नमो सिद्धाणो नमो आयरियाणो नमो उवजायाणो नमो लोए सवसाहोणो ऐसो पंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पदमं भवई मंगलम्। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अक्षीण महानसलब्धि केवल श्री कराम्बुजे नाम लक्ष्मी मुखे वाणी तमहं गौतमं स्तुवे। श्रीजिनागम बोहिठं संसारार्णवतारणं ममेदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब बंदों से प्यार कर मजहब का फरमान। बेकसूर को मार मत, बेकसूर को मार मत, बन सच्चा इंसान, बन सच्चा इंसान। हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख छूटे नहीं ईमान। प्यार हमारा धर्म है, प्यार हमारा धर्म है। हम सच्चे इंसान, हम सच्चे इंसान। जन जन के मन प्यार की गंगा बहे पुनीत। यह मजहब की सीख है, यही धर्म की रीत। द्वेष अग्नि पर प्यार की अमृत वर्षा हो। सबका मन शीतल करे,
सबका मन शीतल करे, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। प्रिय श्रोताजनों, नमस्कार। चातुर्मासिक व्याख्यानमाळामां 18 पापस्थानक पर सामान्य रीते चर्चा चाली रहेल छे। धर्मना विवादमां न उतरवुं होय तो व्यक्तिए 18 पापोने समझी जवा जोईए। 18 पापो समझी जवाय अने 18 पापोने छोड़वा माटे यथाशक्य प्रयास थाय तो धर्म ऑटोमेटिक थतुं रहे। कोई मन पर धर्म माटे टेन्शन राखवानी जरूर ज नथी कि आ फलाणा चुस्त पाड़े छे अने फलाणा चुस्त नथी पाड़ता। आवी भांगजळमां पड़वा जेवुं नथी। केवल 18 पापस्थानक समझी लईए। कोई संप्रदाय ने न पकड़ीए, कोई फिरका ने न पकड़ीए, कोई दर्शन ने कदाच आपने पकड़वू न होय तो केवल आपने 18 पाप ने समझी जाइए। 18 पाप आपने समझी जशुं तो आपने पोताने ख्याल आवशे के जिंदगी में शुं करवा जेवुं छे, कई रीते आध्यात्मिक विकास साधी शकाय। तो स्वाभाविक है जारे 18 पापनो व्यक्ति त्याग करे त्यारे एनी आध्यात्मिकता ऑटोमेटिक वधती होय छे। 18 पापस्थानक में 2 विभाग रहेला छे। एक विभाग में द्रव्य पाप छे अने ए द्रव्य पापनो कोई पण आत्मा त्याग करतो होय ओछे वत्ते अंशे त्यारे एने द्रव्य धर्म कहेवाय। दाखला तरीके प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन अने परिग्रह आ 5 द्रव्य पाप रहेला छे अने ए 5 द्रव्य पापनो त्याग थाय, सदंतर त्याग थाय, अगर तो ओछे वत्ते अंशे त्याग थाय तो त्याग थया पछी द्रव्य धर्म आपणाथी ऑटोमेटिक थई जाय। कारण के हिंसानो त्याग थयो एटले अहिंसानुं आपणे पालन कर्युं, ऑटोमेटिक थई गयुं। मृषावादनो त्याग कर्यो एटले सत्य बोलवानी शरू थयुं। अदत्तादान एटले चोरीनो त्याग थयो एटले आपणे धर्ममां प्रवेशी गया। पछी मैथुननो त्याग थयो, भोगोनो त्याग थयो एटले माणस त्याग तरफ जाए। परिग्रह, वीरमण व्रत अथवा तो परिग्रहनो त्याग, माणस परिग्रहनो त्याग करे एटले संतोषमां जाए। आ द्रव्य पाप ज्यारे तजाय छे त्यारे द्रव्य धर्म थाय छे अने द्रव्य धर्म व्यक्तिने सानुकूलताओ आपे छे। द्रव्य धर्मनो फायदो शुं छे? व्यक्ति ने सानुकूलताओ आपे। कई रीते सानुकूलताओ आपे? दाखला तरीके अत्यारे आपने मनुष्य अवतार मळ्यो ज छे तो एक सानुकूलता मळी छे। पछी मनुष्य अवतार में पण आपने दीर्घ आयुष्य मळ्युं होय ए आपने सानुकूलता मळी छे। कारण के नहीं तो घणी वखत दीर्घ आयुष्य मळ्युं न होय तो आम वच्चेथी आपणे चाल्या जईए, नानपणमां आपणे चाल्या जईए, जन्मतानी साथे आपणे चाल्या जईए। तो आ बधी आपने सामग्रीओ मळी छे। अखंड 5 इंद्रियों मळी छे, दीर्घ आयुष्य मळ्युं छे, सारा विचार आपने मळी सके एवो क्षेत्र मळ्यो होय आपने। आ बधी सुविधाओ आपने द्रव्य पापनो त्याग करवाथी, द्रव्य धर्म थवाथी आपने आ लाभ मळे छे। पछी बाकीना जे 13 पाप रहेला छे, 13 पाप एने भाव पाप कहेवाय। आ तो जो समय हशे तो आ बधुं वर्णन थशे અને નહીં તો અત્યારે તો આપણે ફક્ત ઉપર છલી રીતે વિચારીએ છીએ 13 પાપ છે, ક્રોધાદિ વગેરે। આ 13 પાપોનો જ્યારે ત્યાગ થાય, ભાવ પાપોનો,
ત્યારે ભાવ ધર્મ થાય. અને ભાવ ધર્મનો ફાયદો શું? સાધકને આધ્યાત્મિકતા તરફ લઈ જાય. હમણાં આપણને કદાચ ધર્મ કે આધ્યાત્મિકતા રૂચતી ન હોય ને, એમાં કારણો રહેલા છે, આ અડચણો રહેલી છે કે ધર્મ આપણને ન ગમે ને બીજી વસ્તુ આપણને ઘણી ગમતી હોય. પણ જ્યારે ભાવ પાપનો ત્યાગ થાય ત્યારે ભાવ ધર્મ થાય. અને ભાવ ધર્મ છે એ વ્યક્તિને આધ્યાત્મિકતાના વિકાસ તરફ લઈ જાય. તો આટલી પ્રારંભિક વાત કર્યા પછી 18 પાપસ્થાનકમાં બીજા પાપસ્થાનક પર ચર્ચા ચાલે છે. અને બીજા પાપસ્થાનકનું નામ છે મૃષાવાદ, ત્યાગ, એટલે જૂઠું બોલવાનો ત્યાગ. પહેલા આપણે વિચારીએ કે આપણને આ 5 ઇન્દ્રિયો મળી છે: આંખ, કાન, નાક, શરીર અને જીભ. વધારેમાં વધારે બંદોબસ્ત શેના પર મુકાયો છે? આ કાન છે તો એના પર કઈ ઢાંકડા બાંકડા નથી છે. કાન પર ઢાંકડા નથી, આમ ડાયરેક્ટ છે. પછી કોરોના થયો છે તો એવી જાહેરાત કરવામાં નથી આવી કે કાનને પણ તમે માસ્ક લગાડો, નથી થઈ જાહેરાત. બીજા નંબરમાં આપણી આંખ છે, તો આંખ પર પણ બહુ પડદા નથી, એક ઉપર પાંપણ છે અને એ પાંપણ ઘડીએ ઘડીએ ઉપર નીચે થતી રહેતી હોય છે, પણ એટલો બંદોબસ્ત નથી. પછી ત્રીજા નંબરમાં નાક છે, એના પર ખાસ કરી કોઈ બંદોબસ્ત નથી. હમણાં માસ્ક આપણે પહેરીએ છીએ કોરોનાને કારણે, આ એક બંદોબસ્ત છે, એ કુદરતી નથી. આ તો આપણને લગાડવો પડે છે કારણ કે આપણને જીવવું છે અને કોરોનામાં ફસાઈએ નહીં એની આપણે તકેદારી રાખીએ છીએ. તો નાક પર પણ કોઈ બંદોબસ્ત નથી. સૌથી વધારે બંદોબસ્ત રહેલો હોય તો શેના પર છે? આ મોઢા પર બંદોબસ્ત બહુ જ છે. કેટલો બંદોબસ્ત છે આપણે સૌ જાણી રહ્યા છીએ. સૌથી વધારે બંદોબસ્ત આ જીભ પર રાખવામાં આવ્યો છે, બહુ બંદોબસ્ત છે. પહેલા તો 2 મોટા દરવાજા છે ને, 2 દરવાજા, પછી દરવાજાની અંદર દાખલ થઈએ એટલે 32 સૈનિકો પહેરો ભરી રહ્યા છે બંદૂક લઈને. આ સૈનિકો ગોઠવાઈ ગયા છે. એ સૈનિકોને આપણે વટાવી જઈએ એટલે જીભ આવે. સૌથી વધારે બંદોબસ્ત જીભ પર છે. અને આ દુનિયામાં ચલણ કદાચ કાનનું જેટલું નહીં હોય, આંખનું જેટલું નહીં હોય, નાકનું જેટલું નહીં હોય, એટલું જીભનું ચલણ છે. અને તમારા જેવા ભાગ્યશાળીઓ કહેતા હોય છે બાકી બધી ઇન્દ્રિયોને એક એક કામ સોંપાયું છે. બાકીની જે ઇન્દ્રિયો છે ને એને એક એક કામ સોંપાયું. આંખને સોંપાયું કે તું જોયા કર, કાનને સોંપાયું સાંભળ્યા કર, નાકને કામ સોંપાયું સૂંઘ્યા કર. પણ જીભને 2 કામ સોંપાયા. કયા 2 કામ સોંપાયા? એક ખાવાનું અને બીજું, મને ક્યારેક વિચાર આવે, તમને પણ વિચાર આવતા હશે કે જીભને પકડીને આપણને બોલવું હોય તો ટ્રાય કરજો, પછી ઘરે જઈને જીભને પકડીને બોલવાનું, નહીં બોલી શકાય. સ્વાદ પણ લે છે અને વાદ પણ કરે છે અને વિવાદ પણ કરે છે. સ્વાદ, વાદ, વિવાદ આ બધું શેનાથી થાય છે? જીભથી થાય છે. સરસ મજાની બૈતાલ નામના કવિએ વાત કરી છે કે આ દુનિયામાં જીભનું ચલણ કેટલું છે. જીભ જોગ અરુ ભોગ, જીભ જોગ અરુ ભોગ. આ જીભથી જોગ પણ થાય, ભોગ પણ થાય. એટલે આપણે ચટાક પટાક ખાઈએ, સારી સારી હોટલોમાં જઈ કરી અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ લઈએ. જીભ જોગ અરુ ભોગ, આ જ જીભ છે. એનાથી આપણે નમો અરિહંતાણમ પણ બોલીએ ને, મંત્ર પણ બોલીએ, ભગવાનના નામ પણ બોલીએ. અને ક્યારેક
આપણું ઠેકાણે ન હોય અને કમાન છટકી ગઈ હોય તો આ જીભથી જ આપણે કેવું બોલીએ હા? સ્વાદ પણ એ કરાવે છે અને વિવાદ પણ એ કરાવે છે. જીભ જોગ અરુ ભોગ, ભોગ પણ જીભથી, યોગ પણ જીભથી. સાત્વિક પ્રવૃત્તિઓ પણ આપણે જીભથી કરીએ, ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ, કોઈ વ્યક્તિના આપણે ગુણગાન ગાઈએ, સારું સારું બોલીએ, આધ્યાત્મિક વાતો કરીએ વગેરે. આ જીભથી થાય. બીજા નંબરમાં જીભથી શું શું થઈ શકે એ બૈતાલ નામના કવિ કહે છે. જીભ ભોગ, જીભ યોગ જોગ, જે કહીએ તે જીભ જોગ અરુ ભોગ. જીભ સબ રોગ બઢાવે. આ જીભ છે એ ઠેકાણે આપણે બરાબર એને કબજામાં ન રાખીએ, વશમાં ન રાખીએ તો સવારે આપણે એક ખાતા હોઈએ એવું સરસ મજાનું, નામ નથી લેતો, બપોરના વળી બીજું ખાતા હોઈએ સરસ મજાનું, વળી પાછું મન થાય તો પાછા ચાલ્યા જઈએ 5 સ્ટારમાં, ત્યાં વળી ખાઈએ કાંઈક ને કાંઈક. માણસો તો આજે કેવું ને કેવું ખાતા હોય છે, જોતા અને સાંભળતા આપણને વિચારતા, અને પછી માણસ કહે અમે બીમાર પડીએ છીએ. ભાઈ તમે ખાવો જ એવું છો તો બીમાર ન પડે તો શું થાય? તો આ જીભને કારણે જીભ સબ રોગ બઢાવે. બધા રોગો આ જીભ વધારે છે. અને આપ સૌ જાણો જ છો કે આપણે ડૉક્ટર સાહેબ પાસે જઈએ, હમણાં કોરોનામાં તો ડૉક્ટર આપણને જોવા તૈયાર નથી, પણ આમ સ્વાભાવિક રીતે આપણે બીમાર પડીએ અને ડૉક્ટર સાહેબ પાસે જઈએ તો ઘણા ડૉક્ટરો આપણને કે મોઢું ખોલો, જીભ બારે કાઢો. વળી આપણાથી જીભ બારે નીકળતી ન હોય તો ડૉક્ટર સાહેબ કહે આ કરીને જીભ બારે કાઢો, હજી બારે કાઢો. પછી ડૉક્ટર સાહેબને કહીએ બાપા આ જીભની પણ હદ છે કાંઈક, બસ આટલી નીકળી. તો શા માટે ડૉક્ટર સાહેબ જીભ જુએ છે? ડૉક્ટર સાહેબે જીભ નથી જોઈ? જીભ જોવાના અબરખા થયા છે ડૉક્ટર સાહેબને? શું કામ જીભ જુએ છે? આપણા શરીરમાં શું ગડબડ છે એ જીભ કહેતી હોય છે. બોલવાનું કામ નથી કરતી ખાલી જીભ. આ જીભ પર તો ઘણું ઘણું આવી જાય છે. ડોક્ટરો જીભ પરથી અનુમાન કરે કે શું ગડબડ રહેલી છે. આપણો પેટ બહુ સરસ હોય, મતલબ કે એકદમ સરસ આપણે હોઈએ તો એ જીભ કહી દે, અને આપણે સરસ ન હોઈએ, શારીરિક રીતે કાંઈક તકલીફ રહેલી હોય, રોગો રહેલા હોય તો જીભ કહી દે. આમ જોવા જઈએ તો આ મશીનને બહુ સાચવવા જેવો છે. સાચવીએ ન સાચવીએ એ બીજા નંબરની વાત છે, પણ સાચવવા જેવો ખરો કે નહીં ભાઈ? હે, જીભને તો સાચવવા જેવી છે જ, પણ આ શરીરને પણ સાચવવા જેવો છે. કારણ કે વારે ઘડીએ મળે તેમ નથી, હમણાં મળી ગયો છે. એટલે ખાવા પીવામાં વ્યક્તિએ ખ્યાલ રાખવું જોઈએ. અને તેમાં કોરોનામાં મને તો વિચાર આવે કે આવા વાતાવરણમાં માણસને હોટલો સૂજે કેમ છે, આવા વાતાવરણમાં પણ. અને હવે આ સિસ્ટમ શું થઈ ગઈ છે, તમારા ઘરે વેવાય બેવાય કે મહેમાન આવે તો પણ હવે પહેલાના સમયમાં લોકોને શરમ આવતી અને સંકોચ થતો મહેમાનોને હોટલમાં લઈ જવા, અને હવે મહેમાનોને તમે હોટલમાં લઈ જાઓ તો તમારું સ્ટેટસ જળવાય કે વાહ ભરતભાઈ વાહ, આવી મોંઘી હોટલમાં લઈ ગયા ભરતભાઈ. એટલે વેવાઈ તો ખુશ થઈ જાય. આ જીભ છે એ રોગ વધારે છે. તપસ્યા વગેરે કરવાનું કીધું છે, એમાં પણ ઘણા કારણો પૈકી એક કારણ એ પણ રહેલો છે કે આપણું શરીર જરાક સારું તંદુરસ્ત નિરામય રહે. જીભ સબ રોગ બઢાવે, જીભ કરે ઉદ્યોગ, જીભ લે કૈદ કરાવે. આ જીભ અત્યારે ઓનલાઈન બધું ચાલુ છે, જોબ તો કેટલું જીભથી થતું હોય અને કેટલું પછી પણ ઘણી વખત કોમ્પ્યુટર જે સ્પષ્ટતા ના આપે એ જીભ સ્પષ્ટતા આપે. એટલે બિઝનેસ વગેરે પણ આ જીભથી જ થતા હોય. કોઈ ગ્રાહકને પટાવવો હોય
તો ઘણી વખત કોમ્પ્યુટરથી ગ્રાહક ન પટે. શેનાથી પટે? હા, એવી જબાન બોલવી પડે, એવું બોલવું પડે કે અમારો ડ્રાય ફ્રૂટ છે ને એ ફલાણા ઠેકાણેથી આવે છે, બહુ અપ ટુ ડેટ છે, સુંદર છે. આ જીભ બોલે ત્યારે ગ્રાહકનું મન પલળે. 1 કિલો લેવાનો હોય એના બદલે કહી દે કે 4 કિલો આપી દો. તો આ જીભ છે, ઉદ્યોગ કરાવે છે. અને જીભ લે કૈદ કરાવે. ક્યાં લઈ જાય? કેદખાનામાં, જેલમાં. જીભ કેમ જેલમાં લઈ જાય? હા, જેમ તેમ આપણે બોલીએ, વિવાદો કરીએ, ઝઘડા કરીએ, તો ઘણી વખત આ જીભ છે આપણને જેલમાં લઈ જાય. એક સુવિચાર સરસ મજાનું છે. જો તમારી આંખો સારી હશે, જો તમારી આંખો સારી હશે તો તમે દુનિયાને પ્રેમ કરશો. જો તમારી આંખો સારી હશે તો તમે દુનિયાને પ્રેમ કરશો. પણ તમારી જીભ સારી હશે, પણ તમારી જીભ સારી હશે તો દુનિયા તમને પ્રેમ કરશે. જો જીભ તમારી સારી હશે તો દુનિયા તમને પ્રેમ કરશે, નહીં તો જેલ ભેગા થવું પડે. જીભ સ્વર્ગ લઈ જાય. ક્યાં લઈ જાય? સાચી વાત છે, સ્વર્ગમાં ઈ લઈ જાય. હા, આ જીભથી આપણે સરસ પ્રાર્થનાઓ કરીએ, આ જીભથી આપણે જાપ કરીએ, આ જીભથી દુઃખી માણસોને આપણે આશ્વાસન આપીએ, આ જીભથી ભૂલેલા ભટકેલા માણસોને આપણે માર્ગે ચડાવીએ, તો એ જીભને કારણે ઘણી વખત એવા પુણ્ય બંધાય, એવા શુભ કર્મ બંધાય કે જેના કારણે આપણે ક્યાં જઈએ? સ્વર્ગમાં. જવું નથી આપણને, આ તો વાત છે કે જીભ લઈ જાય છે. અને જીભ ક્યાં લઈ જાય? જીભ સબ નરક દિખાવે. અને નરક પણ જીભ દેખાડે, બતાવે. અરે ઘણી વખત તો આપણે કહેવાતી નરકમાં ન પહોંચીએ ને તો આ પૃથ્વી પટ પર જ જીભ આપણને નરકના અનુભવ કરાવે. કરાવે કે ન કરાવે? આપણે સવારના ઉઠીએ ન ઉઠીએ અને ઝઘડા ચાલુ કરી દઈએ, બધાની સાથે મગજમારી કરીએ, માથાજીભ કરીએ, વિવાદો કરીએ ઘરમાં, તો ઘરમાં શું ઊભી થઈ જાય? નરક ઊભી થઈ જાય. અને સરસ રીતે આપણે સવારથી બધા સાથે સારી સારી વાતો કરીએ, મનગમતી વાતો કરીએ, મીઠી મીઠી વાતો કરીએ, તો ઘરમાં જ આપણે શું ખડું કરી શકીએ? સ્વર્ગ. આ જીભ છે એ આપણને સ્વર્ગ પણ બતાવે છે અને જીભ આપણને નરક તરફ પણ ઢસડી જાય છે. જીભ મિલાવે રામ, જીભ મિલાવે રામ, જીભ સબ દેહ ધરાવે. ભગવાન સાથે કનેક્શન, અનુસંધાન આ જીભ કરાવતી હોય છે. જીભ સબ દેહ ધરાવે. હવે એનો અર્થ કદાચ બીજો કંઈ થતો હશે. અત્યારે આપણે સામાન્ય અર્થ કરીએ, આપણે જુદા જુદા દેહ ધારણ કરીએ, એમાં પણ કદાચ જીભનું જ કારણ હોય. જુદા જુદા દેહ ધારણ કરવા પડે, બોલવામાં આપણે ખ્યાલ ન રાખીએ તો એવી યોનિઓમાં પણ આપણને ભટકાવવું પડે. ઘણાનું કહેવું એવું છે કે જબાન સરખી ન રાખવાને કારણે કૂતરા વગેરેના જન્મ થતા હોય છે. કૂતરામાં આપણો આત્મા જતો હોય છે, કૂતરા તરીકે થતો હોય છે. XYZ આ જીભ છે એ ઘણા ભિન્ન ભિન્ન જન્મ ધારણ પણ કરાવે છે. જીભ હોઠે એકત્ર કર, બાટ સિહારે તોલીએ. કવિ કહે છે કે જીભ અને હોઠ એને એકઠા કરી, એને ભેગા કરી, અને જ્યારે બોલવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તમે તોડી તોડીને બોલો. તોડી તોડીને મતલબ કે સાવચેત સમજીને બોલો. કારણ કે એક વખત આપણા મોઢામાંથી શબ્દ નીકળી ગયો, ધનુષ્યમાંથી તીર નીકળી જાય, પછી એ તીરને પકડવો શક્ય નથી. તે રીતે આપણા મોઢામાંથી શબ્દો સરી જાય, પછી એ શબ્દોને પકડવા મુશ્કેલ છે.
एक विचारक कहे छे कि दिल से प्रशंसा, दिमाग से हस्तक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया देने में ही समझदारी है। दिल से प्रशंसा, दिमाग से हस्तक्षेप और विवेक से प्रतिक्रिया देने में ही समझदारी है, वरना मौन ही बेहतर है। आ विचार छे कि जो अपनी पास आवी चीजों न हो तो मौन रहेवुं वधारे। मौनम सर्वत्र साधनम। क्रोध ने काबू में राखवो होय तो पण महापुरुषो कहे छे के क्रोध ने काबू में राखवा माटे सरस में सरस उपाय छे मौन। बीजो उपाय कारगत निवड़े के न निवड़े, पण आ मौन उपाय छे कारगत निवड़े। तो छेले कवि कहे छे जीभ होठ एकत्र कर बाट सिहारे तोलिए, बैताल कहे विक्रम सुनो, बैताल कहे विक्रम सुनो, जीभ संभारे बोलिए। विक्रम ने कहे छे बैताल के जीभ संभाड़ी ने वापरवा जेवी छे, क्योंकि आदमी को तोल, क्योंकि आदमी को तोल एक बोल में पीछानीए। समझाय छे ने? मानस केवो छे एनी परख एना बोल परथी पड़े। एक संस्कृत में पण वाक्य में कीधुं छे यदा यदा मुंचती वाक्य बाणम तदा तदा जाति कुल प्रमाणम। मानस ज्यारे बोलतो होय छे त्यारे एनी वाणी परथी परखातुं होय छे कि आ मानस कई जातिनो छे, कया कुळनो छे, केवी खानदानी छे। खानदान व्यक्तिनी भाषा, खानदान व्यक्तिनी वाणी केवी हशे? बहु सुंदर। तमे घणा धर्मस्थळ जोया हशे, घणा ध्यान केन्द्रो जोया हशे कि अमुक धर्मस्थळोमां वातचीत बहु ज धीमेथी थती होय। जे ते साधको आवेला होय तो ए साधको साथे कांई वातचीत करवी होय तो एकदम पास में जई करी, नजीक में जई करी, शांति थी धीरे थी, कोईने खलेल न पड़े ते रीते वात थती होय छे। आनाथी खबर पड़े माणसनी खानदानी केवी छे। विपश्यना केन्द्र में पण एक नियम रहेलो छे, जे विपस्सी रहेला होय साधको एने आम तो 10 दिवस सुधी मौन राखवानुं होय। वातचीत तो निषेध ज होय पण ए आर्य मौन कहेवातुं होय छे। आर्य मौन में साम सामे पण जोवानुं नहीं, इशारा बिशारा तो नहीं ज, लखवा बखवानुं पण नहीं, साम सामे आंखो पण साधक साधकनी टकरावी न जोईए। आ रीते आर्य मौन पड़ातुं होय छे। तो आ जीभने बहु संभाळवा जेवी छे। तो मृषावाद में आपणे बात ए करीए छीए कि जूठुं बोलवानो त्याग। तो अपना मन में हमणा विचार ए आवे कि आजना जमाना में आ शक्य ज नथी, पण आजना जमाना में एवी घटनाओ घटी छे कि मरी फीट्या छे पण जूठुं नथी बोल्या आजना काल में। अने महात्मा गांधीजीए तो सत्यना प्रयोगो कर्या छे ने। एमनी जो एक बात करूं कि ए दक्षिण आफ्रिका में ज्यारे हता वकीलात करता हता त्यारे वकीलात समय एमनी पासे एक माणस आव्यो। ए माणस आवी करी अने गांधीजीने कीधुं कि मैं पाड़ोशीનું खून કર્યું છે तो मारो केस तमे हाथ में लो अने मैं खून नहीं कर्યું एवं तमे प्रूव करी दो। कोर्टो तो तमे जोई छे, अमने एटला अनुभव काई नहीं, कोर्टना पगथिया नहीं चढ़्या नहीं ने। कोर्टना पगथिया तेज चढ़ी सके जेना खीचा गरम होय अने पाकिट भारे होय, वजनदार होय। आयुष्य ने अट्टो खपे बापा तो ज कोर्टे पगथिया चढ़वाना।
નહીં તો બને ત્યાં સુધી ઘરમાં ને ઘરમાં જો કંઈ બનતું હોય ને સમાધાન કરી નાખવાનું. બાકી આ તમારા એરિયામાં જ કાળા કોટવાળા ઘણા દેખાય છે. હા, એટલે ઘણા દેખાય છે. બિચારા તો ના કહેવાય, ભણેલા ગણેલા હોય, વકીલ. તો એ ગાંધીજી પાસે આવી કરીને કહે છે મહાત્મા ગાંધીજીને કે તમે કેસ હાથમાં લો અને મેં ખૂન નથી કર્યું એવું તમે પ્રૂવ કરી દો. હું તમને 1000 પાઉન્ડ આપીશ. ગાંધીજીએ માહિતી લીધી, પહેલા ના પાડી. કેસનો અભ્યાસ કરવો પડે ને, મને ખ્યાલ નથી હો. કેસનો અભ્યાસ કરવો પડે એટલા માટે બધી માહિતી લીધી. માહિતી લીધા પછી ગાંધીજીને લાગ્યું કે એણે ખૂન તો કર્યું જ છે અને જે પુરાવા ખપે એ પુરાવા પણ એકદમ ખપે તેવા સોલિડ નથી. અને મોટી વાત તો એ રહેલી છે કે એણે ખૂન કર્યું છે અને હું પ્રૂવ કરું કે એણે ખૂન નથી કર્યું તો મેં ખૂન કરી નાખ્યું. કોનું? સત્યનું ખૂન કરી નાખ્યું. મહાત્મા ગાંધીજી કહે આ કેસ હું નહીં લઈ શકું, માફ કરજો. પેલો ભાઈ કે 1000 પાઉન્ડ આ તો શરૂઆતમાં તમને આપીશ, પણ જ્યારે કેસ મારી તરફેણમાં આવશે ત્યારે તમને મોં માંગ્યા પૈસા આપીશ. અને પૈસા મળતા હોય તો આજે માણસ શું નથી કરતો? હા, પૈસા માટે. માણસ પૈસા માટે તો પોતાની ઇજ્જત વેચવા તૈયાર છે, ખાનદાની વેચવા તૈયાર છે. પૈસા મળવા જોઈએ ગમે તે રીતે. હા, તો તમે આવ્યા છો આ ધર્મનું સાંભળવા, નહીં તો આમાંથી કઈ ફાયદો થાય તેમ નથી. શું મળવાનું છે આમાં? હે, શું મળે ભરતભાઈ? શું મળે? માણસ તો કહે છે પૈસાની વાતો કરો બાપા, બાકી છોડો તમે. જો લોકોને આજે ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. માણસના મગજ પર પૈસાએ પૂરો સામ્રાજ્ય જમાવ્યો છે. બીજી વાતો જ છોડો તમે. આજે આમ કોઈ માણસને ખસેડો હોય ને અમારી પાસેથી તો અમે એને કહીએ નહીં જા, પણ ધર્મની વાત ચાલુ કરી દઈએ એટલે 1 2 3 કરી અને નીકળી જાય. મને મારા સાહેબ હવે અવસરે આવીશ કા એને કહીએ કે બાપા માળા ગણો. માળા ગણવાની વાત આવી એટલે માણસને કીડીઓ ચડે, તરત જ નીકળી જાય. આ બેચારા અમે રાખી છે, શું કહેવાય, અમારી પાસે છે 2-4 કીડિયા છે. એવું કઈ કરીએ એટલે માણસ તરત જ, અથવા તો છેલ્લે માણસને બગાડવો હોય, માફ કરજો હું તમને અંગત વાત કરું છું, માણસને બિચારાને એમ તો ન કહેવાય કે હવે તમે બાપા પધારો, પછી છેલ્લે અમે હાથમાં માળા લઈ લઈએ એટલે માણસ સમજી કે મારા સાહેબ હવે ધર્મ ધ્યાનમાં લાગી જાય, ભલે સાતામાં રહેજો. મૂળ મુદ્દા પર આવી જાય. મજાક કરું છું. તમને ધર્મ પણ ગમે છે અને પૈસા પણ ગમે છે, 2 ચીજો ગમે છે. સાચી વાત ને? પથ્થર જેવા પૈસા ને સોના જેવા સ્વામી, એમાં કોણ તમને પ્યારું બોલો, પૈસા કે પ્રભુ? પથ્થર જેવા પૈસા ને સોના જેવા સ્વામી, એમાં કોણ તમને પ્યારું બોલો, પૈસા કે પ્રભુ? પછી કહું ગીતમાં આગળ સ્વાભાવિક છે, માણસને ઘર ચલાવવું હોય અને પટારા ભરવા હોય તો રાત દિવસ મહેનત કરવી જ પડે ને. જિંદગી પૈસા માટે મળી હોય એવું ઘણી વખત લાગે. કાંઈ સારા કામ ન થતા હોય, કોઈ સત પ્રવૃત્તિઓ ન થતી હોય અને વર્ષોના વર્ષો એમાં જ આપણા પસાર થઈ જતા હોય તો અફસોસ કરવા જેવી વાત નથી. જતા જતા એમ પૂછાશે નહીં કે કેટલા પૈસા ભેગા કરી ગયો, પૂછાશે એમ? બહુ ભેગા કરેલા પૈસા માણસો સાંભળશે ને તો માણસો એને કહે છે કે ધૂળ પડી એના જીવનમાં, ભેગા જ કર્યા છે એને, આમ તો એને કર્યું જ નથી, આમ જ કર્યું છે એને.
શેની વાત પરથી આપણે પૈસા પર નીકળી ગયા? હા, ગાંધીજીની વાત. તો એ ભાઈ ચાલ્યો ગયો ગાંધીજી પાસેથી, કારણ કે એને ખબર હતી કે ગાંધીજી અગર આ કેસ હાથમાં લે તો સત્યનિષ્ઠ છે. એ બોલશે ને કોર્ટમાં તો પુરવાર થઈ જશે અને હું નિર્દોષ છૂટી ગઈશ. પણ ના પાડી ગાંધીજીએ. માણસની વેલ્યુ છે ને, એક મોભો જ છે. આપણે આપણું ખમીર ખોઈ નાખીએ તો રહે શું આપણા જીવનમાં? અને ખમીર ખોયા પછી આપણી પાસે પૈસો અઢળક કરેલો હોય તો શું કામનો? આ દુનિયામાં એવા ઘણા પૈસાદારો છે, ખમીર ખોઈ નાખ્યું છે. બાકી પૈસાદારો છે એમાં ના નહીં. ખમીર ખોયા પછી આપણું જીવન ઝીરો. એ ભાઈ બીજા વકીલ પાસે ગયા. એવા 2-3 વકીલોને રોક્યા. એને કેસ પોતાની તરફેણમાં લેવો જ છે. અને કેટલાક સમય પછી એની તરફેણમાં કેસ આવ્યું, જીતી ગયા અને નિર્દોષ જાહેર થઈ ગયા. નિર્દોષ જાહેર થયા પછી એ ભાઈ મહાત્મા ગાંધીજી પાસે આવ્યા અને ગાંધીજીને કીધું, જો તમે કેસ હાથમાં ન લીધો, અંતે હું જીતી ગયો, મારે 3-4 વકીલોને રાખવા પડ્યા. કોઈને 1000 પાઉન્ડ આપ્યા, કોઈને 2000 પાઉન્ડ આપ્યા, કોઈને વધારે આપ્યા. મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે કે બહુ ફી ચૂકવી કરી અને તે કેસ તારી ફેવરમાં લીધો છે. કે હા, એમાં શું, હજી કદાચ મારે પૈસા ચૂકવવા પડે તો પૈસા ચૂકવત. મહાત્મા ગાંધીજી કહેતે મોટી કિંમત ચૂકવી. આ કેસને તારા પક્ષમાં લેવા માટે તે મોટામાં મોટી કિંમત ચૂકવી. કે હા, ચૂકવું, મારામાં શક્તિ છે. ગાંધીજી કહે એવું નથી કહેતો તને, મોટી કિંમત તારે ચૂકવવી પડી આ કેસને જીતવા માટે. પછી ગાંધીજીએ ખુલાસો કર્યો કે કઈ કિંમત છે ચૂકવી. પૈસા તો પૈસા જ છે. કઈ કિંમત ચૂકવી આ ભાઈએ? એક તો સત્યનું ખૂન કર્યું અને ઈમાનદારી શું કરી? વેચી નાખી. આ મોટી કિંમત ચૂકવી કરી અને તે તારા પક્ષમાં જીત મેળવી છે. ઈમાનદારી અને સત્ય નિષ્ઠા માણસની તૂટી જાય પછી જીત થાય તોય શું, ન થાય તોય શું. આ મહાત્મા ગાંધીજી પછીની હું ઘટના કહું કે આજના કાળમાં પણ લોકો સાચું બોલે છે અને સાચું બોલ્યા પછી તકલીફો પણ નથી થતી. એના માણસને શું હોવું જોઈએ? વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે મને કાંઈ જ નથી થવાનું. પણ હજી આપણે સાચું બોલ્યા ન બોલ્યા ને પહેલેથી જ આપણે નક્કી કરીએ કે આ દુનિયામાં ચાલે તેમ નથી, જૂઠું તો બોલવું જ પડે. શરૂઆત જ આપણી આવી પોકળ થાય તો પછી પૂરી લિંક આપણી શરૂ થઈ જાય જૂઠું બોલવાની. સન 1927માં રાષ્ટ્રીય આંદોલન ચાલતું હતું અને રાષ્ટ્રીય આંદોલનમાં હરિભાઉ ઉપાધ્યાય અને જમુનાલાલજી એ બધા જોડાયા હતા. એમાં આ લોકોએ ઘોષણા કરી હતી એક રાષ્ટ્રીય આંદોલનમાં, અને એ ઘોષણા પ્રમાણે હરિજન સમાજની કોઈ વ્યક્તિ ભોજન બનાવે તો એમના હાથનું ભોજન લેવું. આવી ઘોષણા એ લોકોએ કરી હતી. હીરાભાઉ ઉપાધ્યાય, જમુનાલાલજી વગેરે. અને એ ઘોષણા પ્રમાણે હરિજનના હાથનું ભોજન એમણે કર્યું. હવે એ સમયે તો બહુ જ સંકુચિતતા વધુ જ હતી. ભોજન કર્યું એટલે જે અખબાર વાળા હોય, શું કહું એને, ન્યૂઝ પેપર વાળા હોય, એમને ખબર મળ્યા કે આવી રીતે હરિજનના હાથનું ભોજન કરેલું છે, હરિજને બનાવેલું. તો એ લોકોએ પોતાના અખબારોમાં હેડલાઈન આપી. ગરમા ગરમ તો સમાચાર ખપે છાપાવાળાને, મીડિયાને. એટલે ગરમા ગરમ સમાચાર એમણે હેડલાઈનમાં છાપ્યા. તો એમનો જે સમાજ હતો
એ એમને બહિષ્કૃત કરે છે સમાજમાંથી, જ્ઞાતિમાંથી. કાંઈ ક્રાંતિ કરી હોય તો માણસને સહન તો કરવું જ પડે. હવે આપણે આજના જમાનામાં વિચારીએ, હું આજના સમયમાં, કે આવી માથાકૂટમાં પડવાની જરૂર શું હતી કે સમાજમાંથી બહિષ્કૃત થઈ જાય. હવે બહિષ્કૃત થાય તો પરિવારની હાલત કેવી હોય? પરિવારની હાલત કેવી હોય? બધા લોકો એમની સામે આંગળી ચીંધતા હોય. અને બહેનોને આવી પરિસ્થિતિમાં જીવવું એ જરા કઠિન પણ બની જાય. પરિવાર પર એક સંકટ આવ્યો, સમાજમાંથી બહિષ્કૃત થયા. તે લગભગ 12 થી 13 વર્ષ સુધી સમાજથી એ બહિષ્કૃત હતા. એમાં વળી કોઈક મિત્રે હરિભાવને કીધું કે તમે એક વખત અખબારમાં સમાચાર જે આવ્યા છે તે ગલત છે એટલું કહી દો. હરિભાવ ઉપાધ્યાય કહે છે કે બિલકુલ નહીં, સમાચાર ગલત છે જ નહીં. અમે હરિજને બનાવેલ ભોજન લીધું જ છે. આમાં અમારે ઢાંક પીછોડા કંઈ કરવા જ નથી. પેલા મિત્ર કહે છે હરિભાવ ઉપાધ્યાયને કે અગર તમે આવું કહેશો ને તો સમાજ તમને પાછો જ્ઞાતિમાં લઈ લેશે અને પાછી તમારી વાવા થશે. બહુ સરસ વાત કરી હરિભાવ ઉપાધ્યાયે. એણે કીધું કે માણસ છે ને કોઈ બળ પર જીવતો હોય છે, કોઈ પણ બળ પર જીવતો હોય છે. કઈ રીતે? ઘણા માણસો પૈસાના બળ પર જીવતા હોય અને ઘણા માણસો સત્તાના બળ પર જીવતા હોય, તો ઘણા માણસો શરીરના બળ પર જીવતા હોય. જ્યારે હું સત્યના બળ પર જીવું છું, સૌને જીવવાનું છે, સૌને બળ મળ્યું હોય તો મારી પાસે અત્યારે બળ શેનું છે? સત્યનું જ છે. આમાં હું બિલકુલ સત્યનું બળ તોડવા માંગતો નથી. એ સહારે હું જીવવા માંગુ છું અને એ સહારે જીવું છું. અગર એને ખોઈ બેસું, માની લો, અને જ્ઞાતિવાળા મને પાછા જ્ઞાતિમાં લઈ લે તો હું જીવનથી હાથ ધોઈ નાખું. રહે શું પછી? એક સત્યનું બળ જેના પર હું જીવતો હોઉં, એ સત્યનું બળ ચાલ્યું જાય તો મારી પાસે કાંઈ નથી રહેતું. આવા પ્રગાઢ નિષ્ઠાવાળા સત્યવાદી લોકો સતયુગમાં નહીં, કલયુગમાં થયા છે. અને આવા લોકો હોય ગણ્યા ગાંઠ્યા, પણ આદર્શો હોય, બીજા લોકો માટે આદર્શ રહેલા હોય. ધન્ય જીભ તો તેને કહીએ, વાણી વિમળ ઉચ્ચારતી રે, પાપ તાપ સંતાપ સમાવે, તન મન શીતળ કરતી રે, ધન્ય જીભ તો તેને કહીએ. એ જીભ ધન્યવાદને પાત્ર છે, એને ધન્ય કહેવા જેવું છે કે જે વાણી વિમળ ઉચ્ચારે. વિમળ એટલે પવિત્ર, નિર્મળ. એમ કહેવાય છે કે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, એ ભગવાનની ને કરેલી પ્રાર્થના સફળ ત્યારે જ બને જો આપણી વાણી સત્યપૂત બને. તો સત્યપૂત વાણી, એનાથી થયેલી પ્રાર્થના એ પરમાત્મા સાથે અનુસંધાન જોડે છે. વાણી પવિત્ર થવી જોઈએ, સત્યપૂત બની જવી જોઈએ. તો વાણીને શાસ્ત્રોમાં, ગ્રંથોમાં અને વિવેચકોએ એને પરાશક્તિ કહી છે. પરાશક્તિ છે વાણી. જબરદસ્ત આપણી પાસે આ એક સાધન છે. ભાગે જ ક્યારેક કોઈકને મળતું હોય છે એવું સાધન આપણને મળ્યું છે. છેલ્લી વાત કરું. બાત
इतनी मीठी रखो, बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापिस लेनी पड़ जाए। क्यारेक कोक कहे कि तमे तमारी वात ने खेंची लो, तमे जे बोल्या छो ए शुं करी लो, पाछा लई लो, तो अमे तमने मानीशुं। बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापिस लेनी पड़ जाए तो खुद को भी कड़वी ना लगे। वाणी एवी तमे बोलो, बात एवी तमे राखो कि कदाच कोई बात ने खेंचवानुं कहे तो खेंच्या पछी आपणे ए आपणी बात केवी कड़वी न लागे, एटली वाणी एटली बात एवी रीते बात व्यक्तिए बोलवी जोईए। तो समय थई गयो छे, छतां आज मारे आ बीजू पापस्थानक पूरुं करवुं छे। 3-4 वात करी छे शास्त्रोमां के वाणीनो दुरुपयोग कई रीते थाय। तो फक्त ऊपर छली रीते हूँ कहीश के असत्य वचन प्रयोग नंबर 1 ए वाणीनो दुरुपयोग कहेवाय, असत्य वचन प्रयोग। बीजा नंबर में अहितकर वचन प्रयोग। अहितकर वचन प्रयोग एटले हितकारी नहीं, अहितकारी बोलता होइए, कोईना काळजाना टुकड़े टुकड़ा थई जाए एवं आपणे बोलता होइए, ए अहितकारी वचन प्रयोग ए पण वाणीनो दुरुपयोग छे। त्रीजा नंबर में अप्रिय वचन प्रयोग। प्रिय न बोलिए, अप्रिय बोलिए, ए पण वाणीनो दुरुपयोग छे। नंबर 4 अधिक वचन प्रयोग। थोड़ू बोलवुं होय ने आपणे माल वापरता ज रहीए वाणीनो, पैसा આપણે નથી વાપરતા એ રીતે। ભરતભાઈ કેમ નથી વાપરતા પૈસા? વાણી તો આમ બેફામ ચાલુ જ પડી હોય આપણી, હા, નોન સ્ટોપ। તો પૈસામાં લોક છે। બેન તમે શું વાત કરો છો? કુદરતે કેટલા લોક લગાડ્યા છે એ તો આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી, 2 હોઠનો લોક છે અને આ સૈનિકો કેટલા ગોઠવાયેલા છે। જરા જીભ આડી અવળી જાય ને સૈનિકો તરત જ કચડે, તરત જ બંદૂક મારે, આવા લોક લાગેલા છે। તે છતાં પણ આપણે વપરાશ ખૂબ કરીએ છીએ। વાણી વધુ વપરાય તો વિવાદો થાય, પાણી વધુ વપરાય તો ગંદકી થાય। તો બેમાં વ્યક્તિએ કંટ્રોલ કરવા જેવો છે। 5મી વાત કરું, અસામાયિક વચન પ્રયોગ। આ શાસ્ત્રના શબ્દો રહેલા છે બધા। અસામાયિક વચન પ્રયોગ એટલે જે સમયે જે વાક્ય શોભતા હોય તે વાક્ય બોલવા જોઈએ। તમે લગ્ન પ્રસંગે બની ઠંડીને જાઓ અને પછી ત્યાં જઈને બોલો રામ બોલો ભાઈ રામ બોલો, રામ બોલો ભાઈ રામ બોલો, કેવું લાગે? એટલે અસામાયિક વચન પ્રયોગ થયો। આ જે સમયે જેવું બોલાતું હોય તે સમયે તેવું બોલવું, તો આપણી જબાનનો કાંઈક વજન પડે। તો મૃષાવાદ ત્યાગ એ બીજા પાપસ્થાનકને આપણે અહીં વિરામ આપીશું। ચતારી મંગલમ અર્યંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી પનતો ધમો મંગલમ। ચતારી લો ઉત્તમા, અર્યંતા લો ઉત્તમા, સિદ્ધા લો ઉત્તમા, સાહુ લો ઉત્તમા, કેવલી પનતો ધમો લો ઉત્તમો। બોલીએ ચતારી અરિહંતાય શરણમ શરણમ પવજામિ, સાહુ શરણમ કેવલી પનતમ ધમ્મમ શરણમ। 4 શરણાદુ ખરણાવર્ણ શરણું કોઈ જે ભવ્ય પ્રાણી આદરે અક્ષય અવિચળ પદ હોય। લબ્ધિતના ભંડાર શ્રી ગુરુ ગૌતમ સમરીએ, મન વંચિત બળદાતાર ભાવીએ ભાવે દીજે દાન, ભાવે ધર્મ આરાધીએ, ભાવે ભાવે પદ નિર્મા। સકારે
पूज्य गुरुदेव नरेश मुनि जी महाराज साहेब की जय। पूज्य गुरुदेव ओजस मुनि महाराज साहेब की जय। आज के आनंद की जय। આજના પ્રવચનમાં ખૂબ જ સુંદર ઉદાહરણ સાથે મહારાજ સાહેબે વૃષાવાદ ઉપર સમજાવ્યું. સૌપ્રથમ તો 18 પાપસ્થાનક સમજવાથી જ ધર્મ કરાય છે એ સમજાવીને વૃષાવાદ ઉપર ખૂબ સરસ રીતે જીભને કઈ રીતે તાળામાં રાખી અને જીવન જીવવું એ સમજાવ્યું. ખૂબ સુંદર છણાવટભર્યું પ્રવચન હતું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બંને મહારાજ સાહેબને. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. નરેશ મુનિજી અને ઓજસ મુનિજીની જે બી વ્યાખ્યાન છે બહુ જ સરસ, સિમ્પલ અને એકદમ જ સરસ સમજાવે છે. આજનું વાણી પ્રત્યે હતું જે આપણે બોલવામાં ધ્યાન રાખીએ, કેવી રીતે બોલવું, શું કરવું એના